Greetings to you all in the magnificent name of our Lord and Savior Jesus Christ as we gather for today morning's worship and praise and to bring honor and glory unto the mighty name and grace. Today is seventh Sunday after Pentecost, and the main theme for today's worship is from very small beginning, God produces great result. Who is like unto Lord our God, that sitteth enthroned on high, yet looketh down to behold the things that are in heaven and earth? Let us pray. Eternal God, God of universe, King of kings, and Lord of lords, your power is unlimited and your strength has no end. You have said the faith as small as mustard seed can move mountain. Fill us with faith for a breakthrough in our circumstances. You are able to do for more than all that we ask or can even imagine, according to the power at work within us. To you be glory throughout all generations, forever and ever. In the name of Jesus Christ our Lord. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with you. Let us all together say, Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name, through Christ our Lord. Amen. Let us all together say, Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our praise. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in glory of God the Father. Amen. Let us pray. Teach us, good Lord, not to despair what is small or lose heart in the sight of our weakness, but putting our trust in your almighty power, patiently to pray and work for the spread of your kingdom, through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. This time we'll have the first scripture reading. The first scripture reading is taken from the book of the Old Testament, Haggai, 2nd chapter, verses 1 to 9. पहले शास्त्र पाठ हगाय दुसरा अध्याय 1 ते 9 वचन आपण ऐकूया. Today's first scripture reading is taken from book of Haggai, chapter 2, beginning from verses 1 to 9. Haggai, chapter 2, beginning from verses 1 to 9. In the 7th month, on the 21st of the month, the word of the Lord came by Haggai, the prophet, saying, Speak now to Zerubbabel,
the son of Shealtiel, governor of Judea, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and to remnant of the people, saying, Who is left among you who saw this temple in its former glory, and how do you see it now? In comparison with it, it is not in your eyes as nothing. Yet now be strong, Zerubbabel, says the Lord, and be strong, Joshua, son of Jehozadak, the high priest, and be strong, all of you, people of the land, says the Lord, and work, for I am with you, says the Lord of hosts. According to the word what I covenant with you when you came out of Egypt, so my spirit remains among you. Do not fear. For thus says the Lord of hosts, once more I will shake heaven and earth, the sea and the dry land, and I will shake all the nations, and they shall come to the desires of all nations, and I will fill this temple with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, says the Lord of hosts. The glory of this later temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, says the Lord of hosts. This is the word of the Lord. Thanks be to thee, O Lord. The psalm for today, Psalm 131, Stotra 131. My Lord, my heart is not lifted up. My eyes are not raised too high. I do not occupy myself with the things too great and too marvelous for me, but I have claimed and quieted my soul like a weaned child with its mother. My soul is like the weaned child that is with me. O Israel, hope in the Lord from this time on forevermore, as it was in the beginning and is now and ever shall be, world without end. Amen. The second scripture reading, which is taken, is from St. Paul's letter to 1 Corinthians, beginning at verse 26 and continued second chapter up to 5th verse. दुसरं शास्त्रपाठ पौलाचं पत्र पहिलं कर्तिकरास पहिला अध्याय 26 वचनापासून ते दुसरा अध्याय 5व्या वचनापर्यंत आपण ऐकूया. Because the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. For you see your calling, brethren, not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things that are mighty. And the base things of the world and the things which are despised God has chosen. And the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in his presence, but of him who are in Jesus Christ, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption, that as it is written, he who glorifies, I will let him glorify in God. Second chapter, verse 1 to 5.
And I, brethren, when I come to you, did not come with the excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much troubling. And my speech and my preaching were not with the persuasive word of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of the power, that your faith should be in the wisdom of man, but that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. This is the word of God. Thanks be unto God Almighty. The gospel reading for today is taken from the gospel Mark, 4th chapter, verses 26 to 34. Gospel according to Saint Mark, 4th chapter, verses 26 to 34. आजचं सुवर्तमान मार्काचं सुवर्तमान 4था अध्याय 26 वचनापासून ते 34 वचनापर्यंत आपण ऐकूया. Glory to you, Christ Jesus. And he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground, and should sleep by night and raise by day, and the seed should sprout and grow, he himself does not know how. For the earth yields crop by itself, first the blade, then the head, after that full grain is in the head. But when the grain ripens, immediately he puts his sickle, because the harvest has come. Then he said, to what shall be likened the kingdom of God? Or with what parable shall we picture it? It is just like a mustard seed, which when it grows on the ground, it is the smaller than all the seeds on the earth. But when it is sown, it grows up and becomes greater than all the herbs, and the shoot out large branches, so that the bird of the air may rest under its shade. And with many such parables, he spoke the word to them as they were able to hear it. But without a parable, he did not speak to them. And when they were alone, he explained them all things to the disciples. This is the gospel of Christ. Praise to you, Lord Jesus. Let us all together say the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the death. On the third day he rose again. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. In Christ, we have heard
Three wonderful scriptures for today, meditation and the psalm also. The three scripture reading are the Old Testament, Haggai 2nd chapter verses 1 to 9, 1 Corinthians 1st chapter 26 verse onwards to 2nd chapter 5th verse, and the Gospel according to St. Mark, 4th chapter, 26 to 34 verse. And the psalm what we have heard for today is Psalm 131. आपण तीन शास्त्रपाठ आणि स्तोत्र शास्त्रपाठ आपण ऐकलेला आहोत. पहिलं शास्त्रपाठ हग्गाई दुसरा अध्याय 1 ते 9. दुसरं शास्त्रपाठ पहिलं कोरिन्थियस पत्र पहिला अध्याय 26 वचनापासून ते दुसरा अध्याय 5व्या वचनापर्यंत. आणि आजचं मनासाठी आपण जे सुवर्तमान ऐकलेलं आहोत ते मार्काचं सुवर्तमान 4था अध्याय आणि 26 वचनापासून ते 34 वचनापर्यंत आणि स्तोत्र 1 ते 31 आपण ऐकलेलं आहोत. And the main theme for today's worship is, from very small beginning, God produces great result. आणि आपण पाहत आहोत की जे मुद्दा आहे आजचं मनन करण्यासाठी की हे आहे की छोट्या गोष्टीच्या सुरुवात अनुसार देव पित्या आपला विपुलताचं तो कृत्य घडवत आहे प्रियजनांनो. Well, my dear brothers and sisters in Christ, firstly we see the parable of the growing seed. पहिला प्रथम आपण पाहत आहोत की जे दाखला आहे ते बीज वाढताना दाखला आपल्याला सांगितलेला आहे प्रियजनांनो. And how does the seed grow? Once it is sowed inside the soil. आणि बीज कसं उगतं एकदा जमिनीत पुरल्यानंतर जमिनीत पेरल्यानंतर हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. It doesn't shoot off immediately and become a big tree. असं नाही की जे पेरले मोठं झाड उगवतं आणि मोठं होतं आणि फळ द्यायला लागतं. नाही प्रियजनांनो. It has a gradual and it occurs in stages, not all at once. आणि आपण पाहत आहोत जे बीज पेरल्यानंतर काय होतं आहे एक स्थिरतानी वाढ होतं, टप्प्याटप्प्याने वाढ होतं आणि एकदम वाढत नाही प्रियजनांनो. काहींना आठवडा लागेल, काहींना महिना लागेल, काहींना वर्ष लागेल, काहींना अनेक वर्ष लागतील. Well, some may require 1 week, small plant. Some may require a month. Some may require a year. Some may require years to grow into the full and does not grow at once. And secondly, it tells us, the gospel tells about the parable of the mustard seed. आणि दुसरं महत्त्वाची गोष्ट जी आपण सुवर्तमानामध्ये पाहत आहोत की दाखला मोहरीच्या दाण्याच्या दाखल्याच्या सांगेल. टेल्स अबाउट द पॅरेबल ऑफ द मस्टर्ड सीड. व्हॉट डज इट इंडिकेट्स? अ व्हेरी स्मॉल बिगिनिंग. आणि मोहरीचा दाना का बरं प्रभू येशू ख्रिस्तांनी दाखला सांगितलेला आहे? कारण ते बगीच्यामधलं सगळ्यात छोटंसं शुल्लक असणारं असं बीज आहे. It is very small among all the seeds of the garden. And that's why, to show that the kingdom of God has a small beginning and it grows into mighty. आणि हे दाखवण्यासाठी की देवाचं राज्याचे छोटेचे द्वारे जे सुरू होत आहे वाढ आणि मग मोठं आपण पाहत आहोत प्रियजनांनो. Well, my dear brothers, I tell you that
इट ग्रोज स्टेप बाय स्टेप. तुम्हाला सांगितलं की टप्प्याटप्प्याने झाड वाढतं प्रियजनानं. वेल, इट इज कम्पेअर्ड टू द ग्रोथ ऑफ द ह्युमन बीइंग. आणि आपण पाहत आहोत हे मनुष्याचं वाढायचं ह्याच्याबरोबर एक प्रतीक घडवलेलं आहे ह्या वचनाच्या द्वारे. सीड इन द वूम ऑफ द मदर विच इज ब्रॉट इन टू थ्रू कन्सेप्शन. आईच्या उदरामध्ये जे बीज आहे आणि हे बीज उदरामध्ये आपण पाहतो मनुष्य आणि स्त्रीच्या द्वारे निर्माण होत आहे आणि उदरामध्ये ते वाढतं. अँड इट ग्रोज इन द सीड फ्रॉम व्हेरी स्मॉल. इट ग्रोज अँड ग्रोज. आणि छोटंसं बीजाच्या द्वारे हे वाढ होत आहे प्रियजनांनो. आणि काळांतर आपण पाहतो त्या बीजाच्या द्वारे काय इट गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड इज बॉर्न. आणि आपण पाहत आहोत की छोटंसं लेकरू जन्माला येत आहे प्रियजनांनो. आणि त्यानंतर बालपण अँड आफ्टर दॅट टीन एज, देन यूथ, देन द मिडल एज अँड द अडल्ट. आणि त्यानंतर आपण पाहत आहोत की बालपण, मग युवक, मग मध्य वय, मिडल एज आणि मग नंतर प्रौढ आपण पाहत आहोत. विथ द हेल्प ऑफ स्पिरिच्युअल नरिशमेंट वी विल बेअर द फ्रूट ऑफ लाईफ अँड द ब्लेसिंग वॉट वी गेट. आणि आपण पाहत आहोत हे वाढत असताना आपण कशानं वाढतो? एक आध्यात्मिक अन्नाच्या द्वारे, एक आध्यात्मिक वचनाच्या द्वारे, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शनाच्या द्वारे, एक आध्यात्मिक पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जे वाढ होत आहे. आणि आपण पाहत आहोत आणि पूर्ण एकदा प्रौढ झाल्यानंतर काय होत आहे? आपण फळदायी होत आहे आणि तेवढंच आपल्याला आशीर्वाद देखील प्राप्त होता. येस, वेन वी बिकेम विथ द हेल्प ऑफ द स्पिरिच्युअल नरिशमेंट वी विल बेअर फ्रूट इन आवर लाईफ अँड द ब्लेसिंग वी विल गेट इन द ओल्ड एज. आणि वृद्ध वयामध्ये आपल्याला विपुलताचे आशीर्वाद देखील प्राप्त होत आहे प्रियजना. वेल, आय एम रिमाइंडेड ऑफ द वंडरफुल स्क्रिप्चर what Isaiah says in Isaiah 46 chapter and 4th verse. यशाया संदेशाचं 46वा अध्याय आणि 4थं वचन आपल्याला काय सांगत आहे? And it says, even in your old age I am he, and even to the gray hair I will carry you, and I have made and I will bear, even I will carry and will deliver you. That is what the scripture says, my dear brothers and sisters in Christ. आणि या वचनामध्ये स्पष्टपणे म्हणत आहे, तुमच्या वृद्ध काळपर्यंत मी तोच आहे. तुमच्या केस पिकलं तोपर्यंत मी तुमचा वागवीन आणि निर्णयकर्ता मीच आहे आणि वागण्यास मीच आहे. हे मी खांद्यावर वागून तुमचा बचाव करेन. आमेन. आपण पाहत आहोत की वृद्धमध्ये आपण फळदायी होणार आहे. इन द ओल्ड एज विल बिकम द फ्रूट बेअरिंग, अँड नॉट ओनली दॅट वी विल गेट द ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड ऑलमायटी. आपल्याला विपुलताचा आशीर्वाद देखील प्रभू परमेश्वराकडून आपण प्राप्त होत आहे. वेल, by God's words planted in the soil of soil, week after week, days after day, year after year. आणि आपण पाहतो देवाचं वचन हे एक आत्मिक जमिनीमध्ये पेरलं गेल्यानंतर दिवसांदिवस वाढतं, आठवड्याच्या आठवड्या वाढत आहे आणि वर्ष वाढत आहे. आणि हे बीज काय आहे? हे बीज काय नसलं तर सुभार्तमानाचं बीज आहे. अँड दिस सीड इज नथिंग बट द गॉस्पल सीड अँड इज आवर नीड. आणि हे आपल्याला आध्यात्मिक बीजाचं आपल्याला गरज आहे प्रियजनांनो. The gospel seed, the gospel seed is with power of growth packed into it. आणि आपण पाहत आहोत हे एक सुभार्तमानाचं जे बीज आहे, ह्या बीजमध्ये आपण पाहतो एक शक्ती आणि सामर्थ्य त्याच्यामध्ये आहे प्रियजनांनो. इज द ग्रेट गुडनेस ऑफ क्राइस्ट जीसस आवर सेवियर, द सेम जीसस हू गिव्स लाईफ बाय वर्ड when he is planted in soil
our soul always flourish it into green, forever green, and help us to grow and help the church also to grow. प्रियजनांनो, आपण हे आध्यात्मिक बीज ज्याच्याबद्दल आपण पाहत आहोत, हे आध्यात्मिक बीज ज्यावेळेला एक आत्मिक भूमीमध्ये पेरलं जात आहे, ह्या बीजामध्ये एक शक्ती आणि सामर्थ्य आहे, त्यामध्ये भरलेलं शक्ती आणि सामर्थ्य आहे. आणि तेच एक महत्त्वाचं सुवर्तमान प्रभू येशू ख्रिस्ताचं आहे. इट इज द ग्रेट गुड न्यूज ऑफ अ लॉर्ड अँड सेव्हियर जीसस क्राइस्ट. आणि तोच प्रभू येशू ख्रिस्त जो आपल्याला जीव देणारा वचनाच्या द्वारे, शब्दाच्या द्वारे, आणि आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्त जे वचन दिलेलं आहे, जे वचन दिलेलं आहे, आणि आपण पाहत आहोत ह्या वचनाच्या द्वारे मरण आणि पुनरुत्थान झालेलं आहे. And we see that our Lord and Savior Jesus Christ gives life by word of his death and resurrection. Amen. When he is planted in the soil, and ज्यावेळेला तो जमिनीमध्ये आध्यात्मिक आपला आत्मिक जमिनीमध्ये पेरलं जाणार आहे, अँड तो काय करणार आहे, त्या वाढीच्या द्वारे आपलं जीवन एक हिरवंगार आणि भरभराट होणार आहे, आणि आपल्याला वाढीमध्ये मदत करत आहे. आणि ह्याचप्रमाणे जसं आपलं हिरवंगार आणि वाढ होत आहे, आणि हिरवं हे एक वाढीचं प्रतीक आहे. अँड द ग्रीनरी इज द सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द ग्रोथ, अँड द ग्रोथ as we grow also in spiritual nourishment, आणि आध्यात्मिक अन्नाच्या द्वारे, शब्दाच्या द्वारे, वचनाच्या द्वारे आपलं वाढ होत असताना, आपलं हिरवपणा होत असताना आपण काय होणार आहे, आपलं चर्च देखील वाढणार आहे, आपलं मंडळी देखील वाढणार आहे. अँड द चर्च itself will grow, and the congregation itself will grow. Well, my dear brothers and sisters in Christ, let me tell you very clearly, तुम्हाला स्पष्टपणे मला सांगू दे, some people have mistaken to think that the church growth is up to us. अनेक लोकांना असं वाटत आहे चर्चचं वाढ, मंडळीचं वाढ हे आपल्याकडं आहे, आपल्याद्वारे वाढत आहे, असं काहींचा विचार आहे प्रियजनांनो. दॅट वी गॉट टू ग्रो द चर्च बाय मीन्स ऑफ ह्युमन टेक्निक. आणि ते काय म्हणतात, आम्ही वाढ कसं करत आहोत, आम्ही हे वाढ एक मानवी तंत्राच्या द्वारे हे चर्च वाढ होत आहे, मंडळीचं वाढ होत आहे. वेल माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, व्हॉट इज इट मीन्स बाय द ह्युमन टेक्निक? आणि हे मानवी तंत्र म्हणजे काय हे जाणून घेणं एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. मानवी तंत्र म्हणजे की ज्या अनेकांना वाटतं की पाळक स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाच्या द्वारे तो मंडळी वाढवत आहे. सम पीपल थिंक बाय द पॉवर ऑफ द पास्टर्स पर्सनॅलिटी द चर्च ग्रोज. Some think his leadership style, by preaching and telling some funny story, church grows. काहींना असं वाटत आहे की एक पाळकाचं पुढारपणा, त्याचं बोलण्याचं पद्धत आणि वचन सांगण्याची पद्धत आणि काही हास्य गोष्टी सांगून मंडळीला खुश करणं, काही लोकांना वाटतं की वाढ होत आहे. Some think that the music peppy sounds more like the disco house. अनेकांना काय होतं की संगीत असं करतात जणू काय ते डिस्को डान्सच चाललेला आहे प्रियजनांना. Well, many think that by carrying out the many programs in the church and making the people busy, the church grows. काहींना असं वाटत आहे अनेक प्रोग्राम चर्चमध्ये घडवून आणून आणि लोकांना बिझी ठेवणं, हे लोकांना वाटतं की ह्याच्याद्वारे चर्च वाढत आहे. वेल, समथिंग बाय गिविंग इन्सेंटिव्ह टू द पीपल. आणि काहींना असं वाटतं काहीतरी मोबदला दिल्यानंतर चर्च वाढ होत आहे. मोबदला म्हणजे, वेल, सम ऑफ द चर्चेस यू नो व्हॉट दे से, that you come to the church and you will have the food after the worship.
काही चर्च अशा आहेत की तुम्ही भक्तीला या आणि भक्ती संपलं तर तुम्हाला चर्च जेवून देईल. अँड यू नो पीपल थ्रॉंग लाईक एनिथिंग. अँड अनेक लोक येत आहेत पण ते खायला प्यायला येतात, ते त्यामध्ये आध्यात्मिक भर होतं. हे एक आत्मपरीक्षण करणं एक अत्यंत आहे. वेदर द पीपल विल कम whether for the spiritual food or the physical food, that you know it very well. They will come in large crowd, but are they really growing in the spiritual upliftment? That is the big question. And coming does not increase the church or the number of the congregation. आणि फक्त येण्याने आणि सोशल गॅदरिंगच्या द्वारे समूह आपण मेळावा केल्यानंतर चर्च वाढतं असं नाही प्रियजनानं. Well, my dear brothers, as I told you, the human technique, and what does it indicate is that people think that how you grow the church. आणि अनेकांना असं वाटतं की हे मानवी तंत्राच्या द्वारे लोकांना वाटत आहे की चर्च भरभराट होत आहे, चर्च वाढ होत आहे प्रियजनानं. डू ऑल थिंग्स, यू विल प्रॉबली ड्रॉ अ क्राऊड. हे सर्व गोष्टी केल्याने काय होणार आहे, अनेक लोकांना आमंत्रण देतो, अनेक लोकांना आपण गोळा करतो. पण हे असं नाही की आपण चर्च वाढ होत आहे. And only do not call it as a church, because by just gathering the crowd, the number, the church doesn't increase and the congregation does not increase. Well, my dear brothers, when you are fed with the spiritual nourishment, the word of God, and when they receive, and then the mighty brings about the changes in the life of the personality, and the number increases and the church grows. Amen. आणि आपण पाहतो ज्यावेळेला आध्यात्मिक वचनाच्या द्वारे आणि ज्यावेळेला ते आध्यात्मिक वचन स्वीकारतात आणि त्या स्वीकारल्यानंतर हे वचन दुसऱ्यांना देखील सांगण्यात येतं. आणि हे सांगण्याच्या द्वारे काय होतं, अनेक लोकांनी वचनाने भरून जात आहे एक आध्यात्मिकतेमध्ये. आणि त्या आध्यात्मिकता वचनाच्या भराच्या द्वारे मग काय होतं, मंडळी आत्मिकप्रमाणे वाढत आहे. आणि त्यालाच खरोखर एक मंडळीचं वाढ, त्यालाच खरोखर एक चर्चचं वाढ असं म्हटलं जातं प्रियजनांनो. दिस इज नॉट द गॉड्स गार्डन यू आर ग्रोईंग, बट मॅन मेड limitations that is filled with plastic artificial power. आणि आपण जर आज यावेळेला मानवी तंत्राच्या द्वारे जर आपण जे बगीचा वाढवत असेल तर काय होणार आहे, हे जणू काय आपण पाहत आहोत की अनुकरणप्रमाणे आपण पाहत आहोत कृत्रिम आपण प्लास्टिकचे झाडं वाढवण्याच्या प्रमाणे आहे प्रियजनांनो. Well, my dear brothers and sisters in Christ, let me tell you very clearly, God's garden grows only in one way. आणि तुम्हाला सांगू ते प्रियजनांनो, देवाचं वाढ आपण पाहत आहोत की एक आध्यात्मिकमध्ये आपलं वाढ देवामध्ये, देवाच्या बगीच्यामध्ये होत आहे फक्त एक मार्गाच्या द्वारे. आणि ते मार्ग म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त. अँड दॅट वे इज नो बडी बट जीजस, हू सेज सो ब्युटिफुली इन जॉन 14:6, योहानाचं सुवर्तमान 14वा अध्याय 6वा वचन. अँड इट सेज आय एम द वे, द ट्रूथ अँड द लाईफ. आणि जर म्हणत आहे योहानाचं सुवर्तमान 14 अध्याय आणि 6वा वचन, मार्ग सत्य व जीवन मीच आहे. तोच एक मार्ग आहे. ही इज द ओनली वे. अँड वी सी that it is through the word of God. आणि आपण पाहतो देवाचं वचनाच्या द्वारेच आपलं हे वाढ होत आहे. and the word rightly preached and taught and with the sacrament. आणि आपण पाहतो ज्यावेळेला देवाचं वचन एक नीटपणे घोषणा केलं जात आहे आणि शिकवणीत देवाचं वचनाचं शिकवण देण्यात येत आहे. आणि ज्यावेळेला योग्य सॅक्रिमेंट चर्चमध्ये आपण करतो त्यावेळेला काय होणार आहे, त्यावेळेला आपल्याला खरोखर आपलं मंडळीचं होणं. दॅट इज द टाईम वेन द चर्च ग्रोज अँड दॅट इज गॉड्स मेथड ऑफ द चर्च ग्रोथ. आणि देवाचं रीत आहे हे चर्च वाढ होण्याचं, वेदर इट इज इन क्वांटिटी ऑर क्वालिटी. Preach the word
अँड ट्रूली अँड फेथफुल. आपण पाहत आहोत की चर्च भरभराट होणार आहे देवाच्या वचनाच्याद्वारे. एकच मार्ग आहे, प्रभू येशू ख्रिस्त मार्ग, सत्य व जीवन आहे. आणि ज्यावेळेला ह्या आध्यात्मिकता वाढामध्ये आपण वाढ होत असताना काय होणे, संख्याने आणि गुणवंताने काय होणार आहे, वाढ होणार आहे. देवाचं वचन ऐकण्याने आणि देवाचं वचन बोलण्याने, एक सत्याने आणि विश्वासाने. आणि म्हणून योहानाचं सुवर्तमान 4:24 काय म्हणते, अँड दॅट इज वाय John 4:24 what it says, they that worship me must worship in spirit and truth. जे कोणी माझा आराधना स्तुती करतात ते सत्याने आत्म्याने करणं हे एक अत्यंत गरजेचं आहे प्रियजन. त्या वेळेला मंडळीचं वाढ होणार आहे. अँड दॅट इज द टाईम द चर्च ग्रोज. अँड दॅट इज द टाईम वेन वी कॅन सी द ग्रोथ मीन्स एव्हरीथिंग ग्रीन. ग्रीन इज द सिम्बॉल ऑफ ग्रोथ. आणि हिरवं गार होणार आहे. आणि हिरवं हे एक वाढीचं प्रतीक आहे. मी तुम्हाला 4 गोष्टी सांगणार आहे. आय एम गोइंग टू टेल यू 4 थिंग्स. अँड द फर्स्ट थिंग इज दॅट ग्रोईंग सीड, वाढतं बीज बद्दल मी सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे प्रियजन. आता जुलै महिना सुरू आहे. वी नो दॅट वी आर इट्स जुलै अँड इट इज ग्रीन एव्हरीवेअर. वी आर इन टू द ग्रोईंग सीझन. आणि जुलै आहे आणि आपण चहूकडे पाहत आहोत की हिरवंगार आहे. आणि म्हणून ह्याला काय म्हणते, वाढतं ऋतू असं म्हटलेलं आहे. Well, my dear brothers and sisters in Christ, you may be thinking that I am talking about the environment. तुम्हाला वाटत असेल मी पर्यावरणाच्या बद्दल बोलत आहे. नो, नॉट ॲट ऑल. आय एम ऑल्सो. पर्यावरण तर हिरवंगारच आहे. द एन्व्हायरमेंट इज ग्रीन एव्हरीवेअर इन जुलै, नो डाऊट अबाउट. बट आय एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड द चर्च. चर्चच्या आतलं गोष्टी मी तुम्हाला सांगत आहे प्रियानो. इट्स ग्रोईंग सीझन आणि हे वाढतं ऋतू आहे. आणि जर आपण चर्चमध्ये पाहिलं, लेक्टनमध्ये पाहिलं, पुलपिटकडे पाहिलं आणि विधीकडे पाहिलं, सर्वकडे हिरवा आहे प्रियजनांना. नॉट ओनली हिरवा आहे. आणि तेवढंच नाही, हे माझं जे स्टॉल आहे हे देखील हिरवं आहे. हे काय आहे, हे एक वाढीचं प्रतीक आहे. Well, my dear brothers, I am talking about the greenery inside the church. That means the growth inside the church. And that's why inside the church also, and being the growth season, the lectern, the pulpit, and even the altar, if you see, it is having the curtains which is green. Not only that, what the stole I am putting is also green. It indicates it is the growing season. आणि हे काय दाखवते, एक वाढतं ऋतू दाखवत. ग्रीन इज द कलर ऑफ ग्रोथ. आणि हिरवं जे रंग आहे हे एक वाढीचं रंग आहे प्रियजनानो. आणि आपला अँड ॲज इट इज इंडिकेटेड इन लिटर्जिकल कलर विच इज व्हेरी हायली एक्झिबिटेड. आणि आपण पाहत आहोत की हे जे लिटर्जिकल जे आपण यूज करतो, अल्मॅनॅक तथा जे आपण यूज करतो, त्याच्यामध्ये स्पष्ट रीतीने कुठल्या ऋतूमध्ये कुठला रंग आपण वापरणं विधीला हे दाखवून दिलेलं आहे. इट टेल्स अस अबाउट व्हॉट कलर वी हॅव टू यूज ॲट व्हॉट टाइम्स ऑफ द सीझन ऑफ द इयर विदिन द चर्च ऑल्सो. अँड दिस इज द टाईम दॅट द ग्रीन इंडिकेट द ग्रोथ. आणि ह्या काळामध्ये आपण पाहत आहोत की हिरवं हे एक वाढीचं एक प्रतीक आहे, हे निश्चित आहे. वेल, माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, फ्रॉम द पिरियड ऑफ द पेंटिकोस्ट ट्रिनिटी अप टू द नोव्हेंबर एंड, आपण पाहतो पेंटिकोस्ट त्रैक्याच्या रविवार आणि झाल्यानंतर नोव्हेंबरच्या शेवटीपर्यंत आपण पाहत आहोत. ह्याला काय 6 महिने होतात, 6 months. And this 6 months is considered to be as the non-festival half of the year. आणि हे 6 महिने आपण पाहत आहोत की जे उत्सव कुठल्याही प्रकारचं होत नाही, फक्त वाढ होत आहे. It is not that the festival what we celebrate, but we are celebrating the growth of the church within the 6 months. That is what in a year that is indicated. And after that we go into the advent season. त्यानंतर आगमनाचं नाताळचं सणामध्ये आपण जात आहोत आणि मग नंतर उत्सव परत सुरू होत आहे. And then again we have the festival of the Christmas and so on.
दिस इज द टाइम फॉर द स्टडी ग्रोथ. आणि हे जे 6 महिने आहेत ह्याला आपण म्हणत आहोत की स्थिर वाढ होणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. आणि स्थिर वाढ कशामध्ये? And what is this steady growth taking place? And the steady growth place is taking place with Christian faith, discipline, as an individual and as a church. आणि आपण पाहत आहोत हे स्थिर वाढ जे आहे हे ख्रिस्ती विश्वासाचं, ख्रिस्ती शिस्ताचं, वैयक्तिक आणि मंडळीचं, हे एक लक्षात ठेवणं एक अत्यंत गरज आहे. म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त काय केलेलं आहे? एक मोहरीचं दाना निवडलेलं आहे. अँड दॅट इज व्हॉट आवर लॉर्ड अँड सेव्हियर जीसस क्राइस्ट हॅज यूज्ड अन इमॅजिनरी सीड बीइंग सोन अँड प्रोड्यूस ग्रोथ. आणि हे मोहरीचं दाना निवडलेलं आहे कारण हे बीज ज्यावेळेला जमिनीमध्ये पेरलं जातं आणि आपण पाहत आहोत की काळांतर ते मोठं झाडामध्ये निर्माण होत आहे. वेल, सीड इज व्हेरी इनसिग्निफिकंट. जे बीज आहे हे फार क्षुल्लक आहे प्रियजनांनो, फार बारीक आहे. मोहरीचं दाणं फार बारीक असतं. द मस्टर्ड सीड इज व्हेरी स्मॉल, बट सरप्राइझिंगली इवन दो इट इज स्मॉल, इट हॅज ग्रेट पॉवर ऑफ द सीड टू ग्रो. आणि त्याच्यामध्ये विपुलताची शक्ती आणि सामर्थ्य आहे वाढीचं प्रियजनांनो. The point that Jesus is making here is that the power to produce a crop is packed inside the seed itself. आणि आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्त ह्या दाखल्याच्या द्वारे आपल्याला काय सांगायचा प्रयत्न करत आहेत की ह्या बीजामध्ये जे आहे पीक वाढ होण्याचा एक भरपूर सामर्थ्य ह्या बीजामध्ये ऑलरेडी पूर्णपणे आहे प्रियजनांनो. The man who said the seed doesn't do anything really. आणि मनुष्याला आपण पाहतो the man who sows the seed doesn't do anything. आणि जो माणूस बी जमिनीमध्ये पेरतो तो जास्त काय करत नाही. तो बी पेरतो, कदाचित पाणी देईल, he'll just sow the seed and he'll water, that's all, but he doesn't know what is happening. पण त्याला काही माहित नाही काय होत आहे, कारण त्या बीजामध्ये शक्ती आणि सामर्थ्य आहे. because the power is fully loaded in the seed itself. Well, my dear brothers and sisters in Christ, and let me tell you, the seed grows with all the packed power. आणि बीज वाढतं, जमिनीमधून बाहेर येतं एक शक्ती आणि सामर्थ्याच्याद्वारे. इट इज रिअली क्वाईट मिस्टरियस अँड मिरॅक्युलस. आणि आपण पाहतो बीज ज्यावेळी जमिनीच्या खाली आणि जे वाढ होत आहे शक्ती आणि सामर्थ्याच्याद्वारे, हे एक रहस्यमय आहे आणि हे एक चमत्कार जे आहे. And what it does, draws our attention to that seed that God created and caused to grow. आणि आपलं लक्ष ह्या बीजाकडे जाते जे प्रभू परमेश्वराने निर्माण केलेलं आहे आणि त्याला वाढीची शक्ती आणि सामर्थ्य देखील दिलेलं आहे प्रियजन. आपल्या जीवनामध्ये ते देखील तेच आहे. अँड गॉड हॅज इम्प्लिमेंटेड द सेम टाईप ऑफ ग्रोथ इन द ह्युमन्स ऑल्सो. During the conception, a small seed is sown. आणि ज्यावेळेला गर्भधारण होत आहे त्यावेळेला एक छोटंसं बीज रोवलं जात आहे प्रियजनांनो. आणि त्यानंतर वाढ होतं आईच्या गर्भधारामध्ये. अँड विदिन द वूम द सीड ग्रोज अँड ग्रोज. अल्टिमेटली द चाइल्ड इज बॉर्न. आणि शेवटी काय होतं, बाळाचं जन्म होतं. And that is how we do not know what is happening. आणि गर्भधारणेमध्ये काय होत आहे आपल्याला दिसत नाही, पण देवाचं शक्ती आणि सामर्थ्याच्याद्वारे वाढवत आहे. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पॅक्ड पॉवर, द ग्रोथ ऑफ द मिरॅक्युलस सीड विथ द womb of the mother is taking place. In other words, God has packed everything needed for producing beautiful fruit in our life. आणि थोडक्यात सांगायचं झालं की प्रभू परमेश्वर आपल्या जीवनात देखील हे बीज जे आत्मिक रीतीने पेरले गेलेलं आहे, हे काय होत आहे, हे आपल्याद्वारे एक फळदायी आपण जीवन होणार एक निश्चित आहे.
काळांतर आपल्या जीवनाच्या द्वारे वाढीच्या द्वारे आपण फळदायी होणे एक अत्यंत गरजेचं आहे. वी विल बी फूड ब्रेअरिंग, दॅट इज वॉट इज से. द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड. आणि हे बीज का आहे? देवाचं वचन आहे. द वर्ड ऑफ गॉड इज द सीड इट सेल्फ. आणि देवाचं वचन म्हणजेच बीज आहे. गॉड वर्ड इज द सीड दॅट इज नीडेड टू ग्रो. आणि आपण पाहतो देवाचं हे वचन, हे बीज का आहे? हे वाढणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. दॅट्स वाय वी हॅव टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड. आणि म्हणून आपलं देवाचं वचन आपल्याला स्वीकारायचं आहे. देवाचं वचनाला आपल्याला स्थान द्यायचं आहे. आणि स्तोत्रकार काय म्हणतं 119 आणि 11 वचनामध्ये, व्हॉट डज द सामिस्ट सेज इन साम 119 and 11th verse, लेट मी हिअर युअर वॉइस, हिअर युअर वर्ड, लेट मी हिअर युअर वर्ड. तुझं वचन मला ऐकू दे, ताकी माझ्या जीवनामधून पाप निघून जाईल. सो दॅट आय मे नॉट सिन. Amen. That is what is the word of God. The word of God, that is the seed, has the power within itself. देवाचं वचन जे बीज आहे त्याच्यामध्ये शक्ती आणि सामर्थ्य आहे. बट हू इज द वर्ड ऑफ गॉड? आणि देवाचं वचन कोण आहे? अँड देर इज बीज कोण आहे? वचन कोण आहे? हू इज द सीड? हू इज द वर्ड ऑफ गॉड? नो बडी बट जीसस हिमसेल्फ. Amen. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तच बीज आहे. आणि ज्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपला अंतःकरणाच्या जमिनीमध्ये ज्यावेळेला रवलं जातं देवाकडून, मग काय होत आहे? आपलं वाढ होईल. आपलं वाढ हिरवंगार होणार आहे. आणि हिरवंगार होऊन आपण फळदायी होणार आहे. वेन द वर्ड ऑफ गॉड इज इन अ हार्ट, दॅट इज जीसस इन अ हार्ट, ॲज वंडरफुली 2 Corinthians 5th chapter and 17th verse says. दुसरं कोरिन्थीकरास पत्र 5वा अध्याय आणि 17वा वचनामध्ये म्हणत आहे, वेन क्राइस्ट इज इन अस वी आर न्यू क्रिएशन. ज्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्यामध्ये, आपलं एक नवीन जीवन आहे. आणि हे नवीन जीवन एक हिरवंगार आपलं प्रभू परमेश्वर आपल्याला घडवत आहे. प्रियजन, लेट यू प्रॅक्टिस अँड रिफ्लेक्ट. आणि हे एक वचन स्वीकारणं आणि आपल्या कृत्याच्याद्वारे घडवून आणणं एक अत्यंत आहे. याकोबाचं पत्र काय म्हणतं? 1 आणि 22. What does the James 1:22 says? Do not only be the hearer, doer of the word. तुम्ही फक्त ऐकणारा नसायला पाहिजे, तुम्ही कृत्य घडणारा असायला पाहिजे. आपल्या जीवनाच्या द्वारे कृत्य घडणं एक अत्यंत गरज. ज्यावेळेला बीज आपल्यामध्ये आहे, कृत्य घडवून आणणार. वेन दॅर इज सीड विदिन अस, दॅट इज द वर्ड ऑफ गॉड, देवाचं वचन. मग आपण पाहत आहोत की त्याचा परिणाम एक वैभवशाली होणार आहे. हे एक निश्चित आहे. लेट गॉड ग्रो हिज चर्च हिज वे. आणि प्रभू परमेश्वराला त्याचं मंडळी वाढवण्याचं त्याच्या अनुसार वाढू दे. मनुष्याच्या विचाराच्या द्वारेने, नॉट बाय द ह्युमन टेक्निक्स, मानवी तंत्राच्या द्वारे नाही, देवाच्या द्वारे वाढणं एक अत्यंत, देवाच्या आशीर्वादाच्या द्वारे, देवाचं वचनाच्या द्वारे वाढणं एक अत्यंत. वी हॅव द चर्च, लेट द चर्च ग्रो इट्स ओन वे बाय द पॉवर ऑफ द आवर लॉर्ड अँड सेव्हियर, पॉवर ऑफ गॉड, नॉट बाय द ह्युमन टेक्निक्स, not by human mind. It is by the power of God it has to grow. And how? Through the gospel preached and taught in its truth and purity. आणि वाढ कसं होतं? आणि ज्यावेळेला सुवर्तमान घोषणा केलं जातं, सुवर्तमान आणि सांगण्यात येतं, शिकवणी दिलं जातं. when the gospel is preached, when the gospel is taught, its truth and purity. ज्यावेळेला सत्यमध्ये आणि पवित्र असणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. दॅट्स वाय इट सेज, वेन यू प्रीच, यू हॅव टू प्रीच इन ट्रुथ अँड प्युरिटी. ज्यावेळेला आपण बोलतो आणि घोषणा करतो देवाचं वचनाचं, हे एक सत्याने आणि शुद्धतामध्ये असणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. वेल, गॉड हॅज गिव्हन अस अ कमांड. देवाने आपल्याला आज्ञा दिलेलं आहे, गो इन टू दिस वर्ल्ड अँड प्रोक्लेम द गुड न्यूज. मत्ते 8:28 आणि 19 वचनामध्ये म्हटलेलं आहे. इन मॅथ्यू 28:19 इट सेज, गो इन टू दिस वर्ल्ड अँड प्रोक्लेम द गुड न्यूज अँड बॅप्टाइज इन द नेम ऑफ द फादर, द सन अँड द होली स्पिरिट. तुम्ही ह्या जगामध्ये जा आणि लोकांचं बाप्तिस्म करा, पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारे, आणि घोषणा करा वचनाचं असं म्हटलेलं आहे. वेल माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, इट शॅड बी इन ट्रूथ अँड प्युरिटी. हे एक सत्याने आणि शुद्धतामध्ये असणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. थ्रू द सॅक्रेमेंट ऑफ गॉड राईटली ॲडमिनिस्टर्ड. आणि जे सॅक्रेमेंट आपण करतो ह्या मंदिरामध्ये, हे एक देवाच्या आज्ञाच्या अनुसार असणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. देर इट इज
दॅट इज द चर्च ग्रोथ गॉड्स वे. आणि हे जर आपण पालन केलं आणि हे पालन केल्याने देवाच्या अनुसार आपलं काय होणार आहे, मंडळीचं वाढ होणार आहे, आपलं चर्चचं वाढ होणार आहे. पीपल कॅन रिजेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड दॅट दे हिअर अँड ऑफन दे डू. अनेक लोक काय करतात, देवाचं वचन काय करतात, नाकारतात. आणि अनेक लोक नाकारत आहेत. अनेक लोक चर्चला येतात आणि चर्चला येतं आउटस्टँडिंग ख्रिश्चन असतात. वेल मेनी पीपल कम टू द चर्च बट दे आर आउटस्टँडिंग ख्रिश्चन. वाय यू कम टू द चर्च? टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड. आपण मंदिरामध्ये कशाला येतो, चर्चमध्ये कशाला येतो? देवाचं वचन ऐकण्यासाठी येतो, देवाचं वचन स्वीकारण्यासाठी येतो, टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड. इफ यू आर स्टँडिंग आउटसाइड, इफ यू कम ॲज अ सोशल गॅदरिंग, you will not receive the word of God, you will not receive the seed of God, and the growth will not be there, and you will be stunted, and you will die to the eternal death. आणि जर आपण असंच असलो, देवाचं वचन स्वीकारलं नाही सत्याने आणि शुद्धतामध्ये, आणि जर आपण फक्त बाहेरच येऊन थांबलो आणि देवाचं वचन ऐकलं नाही, मग काय होणार? आपला हिरवगार होणार नाही, तर आपल्याला वचन मिळणार नाही. देव प्रभू येशू ख्रिस्ताचं बीज आपल्यामध्ये नसणार आणि काय होणार आहे? अनंत काळ मरण असणार हे आहे. आणि त्यावेळेला देवाचं वचन ज्यावेळेला येतो, एक शुद्ध मनाने, एक शुद्ध अंतकरणाने, एक शुद्ध विचाराने यायचं. आणि ज्यावेळी द टाइम वेन वी कम टू वी हॅव टू कम इन प्युरिटी ऑफ माइंड, हार्ट अँड सोल. देन ओनली द पॉवर ऑफ द गॉड वर्क्स इन दॅट when the word of the God is received. But God will bring life out of the ground, and He will grow His church around the world, and His in own time, in His own way. आणि ज्यावेळेला शुद्धता आणि पवित्रतामध्ये वचन स्वीकारलं जाईल आणि प्रभू परमेश्वर विपुलताचे कृत्याने कार्य करणार आहे, मंडळी वाढणार आहे, सर्व भोवती वाढणार आहे, आपलं नगरमध्ये वाढणार आहे, भारतामध्ये वाढणार आहे, आणि सर्व देशामध्ये वाढणार आहे. पण कधी हे वाढ होणार आहे, हे एक फार महत्त्वाचं आहे. ज्यावेळेला आपण शुद्धता आणि सत्यामध्ये आपण वचन मिळवणार आहे, तरच देवाचं बीज जे वाढत आहे हे फळदायी होणार आहे. देन ओनली इफ यू प्रीच हिअर द वर्ड ऑफ गॉड इन ट्रूथ अँड प्युरिटी अँड रिसीव, अँड देन ओनली द ग्रीनरी विल कम इन अवर लाईफ, यू नो, अँड द वर्ड ऑफ गॉड विल ग्रो, अँड इट विल प्रोसीड फ्रॉम आवर चर्च टू द नगर and to the different states of India and outside India and different countries. This will happen only when will happen when we receive the word of God in truth and in purity. Shuddhata and satyamade. Well, my dear brothers and sisters in Christ, but let me tell you, the church grows in the world in its own time and in its way. And मंडळी देवाच्या आशीर्वादाच्या द्वारे, वचनाच्या द्वारे, त्याच्या वेळानुसार आणि त्याच्या मार्गाच्या अनुसारच वाढणार हे एक निश्चय. मनुष्याच्या कल्पनाच्या द्वारे नाही, नॉट बाय द ह्युमन अंडरस्टँडिंग अँड मॅन्युप्युलेशन्स. माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, द सीड इज द गॉड्स वर्ड. आणि हे बीज जे आहे, वचन जे आहे, हे देवाचं वचन आहे. अँड द ग्रोथ इन यू, इट मे बी ग्रॅज्युअल, हार्ड टू नोटीस फ्रॉम डे टू डे, बट गॉड इज डुईंग द मायटी वर्क. आणि आपण पाहतो आपलं वाढ हे ज्यावेळेला वचन आपल्यामध्ये असणार आहे, निश्चितप्रमाणे वाढ होणार आहे सत्यामध्ये आणि शुद्धतामध्ये. पण हे वाढ कसं होणार आहे, हे एक स्थिरताचं वाढ आहे, म्हणजे हळूहळू वाढ होणार आहे. अनेक कठीण परिस्थिती देखील आपल्याला सहन करावं लागणार आहे. दैनंदिन दिवसामध्ये विल हॅव टू बेअर मेनी हार्ड टाइम्स, and but even in hard times we will notice the growth will take place day day. आणि कठीण परिस्थितीमध्ये देखील काय होणार आहे, वाढणार. आणि हे देवाचं कृत्य आणि कार्य आहे, हे लक्षात ठेवणं एक अत्यंत गरजेचं आहे प्रियजन. द सेकंड थिंग व्हॉट आय वुड लाईक टू हायलाइट, हे दुसरं महत्त्वाची गोष्ट मला जी तुम्हाला सांगायची आहे प्रियजनानं, मोरीचं बीज जे प्रभू ख्रिस्तानी दाखल्यामध्ये सांगितलेलं आहे. And second thing is the mustard seed, what Jesus has told in the parable. Let me tell you that the mustard plant seed is very small. तुम्हाला सांगू दे की हे मोरीचं दाणं
हे फार शुल्क आहे. सगळ्यात छोटा असणाऱ्या बगीच्यातलं बीज आहे. पण ह्या बीजामध्ये काय आहे, हे आपल्याला जेवणामध्ये चव आणते. इट ब्रिंग्स हॉट फ्लेवर्स विदिन दॅट ऑफ द सीड्स. इट हॅज मेडिकल प्रॉपर्टीज. वैद्यकीय त्याच्यामध्ये स्वभाव देखील आहे प्रियजनानं. आपल्याला चव देखील देत आहे. Not only that, the seed sown in the garden, it was generally the smallest. आणि जे बगीचेमध्ये हे पेरलं जातं, हे सगळ्यात छोटं बीज आहे बीजामध्ये. It is the smallest seed. Thirdly, as plant reaches 10 or sometimes 15 feet in height, आणि आपण पाहतो मोरीचं दाणं आपल्याला दिसत पण नाही, फार बारीक आहे, पण ज्यावेळी त्याचं वाढ होतं जवळजवळ 10 फूट ते 15 फुटाचं वाढ होतं प्रियजनानं. And not only that, in the year, branches become strong and bigger. आणि काळांतर आपण पाहतो की त्याचं जे ढाल आहेत आणि ज्याचं फांद्या आहेत हे वाढतं आणि मजबूत होतं. अँड द प्लांट ऑफन सर्व ॲज अ शेल्टर फॉर द बर्ड्स अँड मेनी अदर काइंड्स ऑफ द बर्ड्स. आणि आपण पाहत आहोत हे काय होतं, त्याचं फांदी वाढल्याने मजबूत होल्याने कालांतर काय करतं, ते आश्रय देते अनेक पक्ष्यांना आणि आश्रय देत आहे. आणि असंच आपलं देखील जीवन होणं एक अत्यंत. अँड सिमिलरली आवर लाईफ वेन वी ग्रो इन क्राइस्ट, वेन द सीड इज देअर, वेन वी ग्रो इन टू द फुल, वी शुड बी एबल टू गिव्ह शेड टू द अदर्स थ्रू आवर लाईफ. आणि आपल्याच्याद्वारे आश्रय दुसऱ्यांना देखील मिळणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. As we read in Psalm 91 and 4th verse, स्तोत्र 91 आणि 4th वचन मी काय म्हटलेलं आहे, as the hen keeps young ones under her wings and protect. आणि जसं कोंबडी त्याचं पंखाखाली त्याचं बच्चांना आश्रय देतं, तसंच आपण दुसऱ्यांना देखील आश्रय देणे एक अत्यंत म्हणून प्रभू परमेश्वराचं वचन आपल्यामध्ये आहे. अँड दॅट इज वाय द वर्ड ऑफ गॉड विल प्रिवेल. वेन वर्ड ऑफ गॉड इज प्रिवेलिंग इन अस, देन ओनली वी कॅन गिव्ह शेल्टर टू दॅट. त्यावेळी देवाचं वचन आपल्यामध्ये आहे, त्याच वेळेला आपल्याला काय आहे, दुसऱ्यांना आश्रय आपण देऊ शकतो. वेल, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस मस्टर्ड सीड पॅरेबल? आणि हे मोरीचं दाण्याचं दाखलं ह्याचा अर्थ काय आहे हे देखील आपल्याला माहीत असणं अत्यंत गरजेचं आहे. द किंगडम ऑफ गॉड वुड हॅव अ स्मॉल बिगिनिंग. देवाचं राज्य हे एक छोट्या द्वारे सुरू होत आहे प्रियजनांनो. इन ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफेसी इट टेल्स अस दॅट कन्सर्निंग द मसाया. जुना करारामध्ये आपल्याला स्पष्ट रीतीने सांगण्यात येत आहे, जे येणाऱ्या मसायाच्या बद्दल आपल्याला सांगितलेलं आहे. इफ यू रीड Isaiah 1:11 and Isaiah 53 2nd and 3rd verse, एशिया संदेशाचं 11वा अध्याय आणि 1लं वचन, एशिया संदेश 53 आणि 2 आणि 3 वचनामध्ये काय सांगितलेलं आहे की स्पष्ट रीतीने सांगितलेलं आहे, एशियाच्या बुंदाला घुमार फुटेल, त्याच्या मुळातून फुटलेला शाखा फळ देईल, असं स्पष्ट रीतीने म्हटलेलं आहे. अँड व्हॉट इट से, शूट comes from the stump of Jesse, from its root branch it will bear fruits. Amen. Well, my dear brothers, not only that, it also, if you read Daniel 2nd chapter and 35th verse, Daniel, आपण जर देवाच्या राज्याच्या बद्दल सांगितलेलं आहे, डॅनियल 2रा अध्याय आणि 35व्या वचनामध्ये, it tells about the concerning of the kingdom in Daniel 2nd chapter and 35th verse. What it says, starting from a small stone, it becomes a great mountain and then spread into the entire world. आणि ह्या वचनामध्ये सांगितलं, एक छोट्याचं दगडाने काय होत आहे, एक मोठं डोंगर तयार होत आहे, पर्वत तयार होत आहे, आणि हे पर्वत पूर्ण जगामध्ये पसरेल असं म्हटलेलं आहे. अ स्मॉल बिगिनिंग, अ स्मॉल स्टोन मेक्स अ बिग माउंटन. एक छोटंसं दगड एक महान काय होत आहे, पर्वत होत आहे. ह्याचं सांगण्याचं तात्पर्य हे की देवाचं राज्याचं छोट्याशा द्वारे सुद्धा एक वैभवशाली घडत आहे. इट बी फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, फ्रॉम व्हेरी स्मॉल इट बिकम्स इन टू द हेवनली ग्लोरी. द सन ऑफ मॅन,
that is our Lord and Savior Jesus Christ, grew in a very despised province. आणि आपण पाहतो देव मनुष्याचं पुत्र म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आपण पाहतो त्याचं वाढ हे एक तिरस्कार युक्त रीती प्रांतामध्ये झालेलं आहे प्रियजनांनो. ही डिड नॉट, ही वॉज बॉर्न इन अ स्टेबल, त्याचं कुठे गव्हाणामध्ये जन्म झालेला आहे. अँड लेट मी टेल यू, ॲज ही ग्रेव he did not appear in public until the age of 30. आणि त्याचं वाढ होत असताना आपण पाहत आहोत की 30व्या वयापर्यंत तो सार्वजनिक ठिकाणी तो त्याचं आलेलं नाही प्रियजना. He thought only about 3.5 years in the neighboring villages, chiefly among the poor and the unlearned in Jerusalem and few of the village nearby, and very few converts were there, basically from the poor and the unlearned. आणि आपण पाहत आहोत प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या 3-3.5 वर्षाचं सेवकार्य ह्या जगामध्ये आपण पाहत आहोत की त्यांनी जे सेवाकार्य केलेलं आहे, अनेक गावामधून सेवाकार्य केलेलं आहे, यरुशलेमामध्ये केलेलं आहे, आणि जे थोडं लोकांचं जे परिवर्तन झालेलं आहे आणि ते कोणामधून होते, गरीब आणि न शिकलेले आशांच्यामधून परिवर्तित झालेलं आहे प्रियजनांनो. देन वी सी दॅट ही फेल इन टू द हँड्स ऑफ द एनिमीज. त्यानंतर आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्ताचं काय शत्रूंच्या हातामध्ये पडलेलं आहे. ही डायड शेमफुल डेथ ऑन द क्रॉस. आणि शर्मनाक आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्ताचं मरण क्रूसावरती झालेलं आहे. अँड दॅट वॉज द कमिटमेंट ऑफ द युनिव्हर्सल किंगडम ऑफ गॉड. आणि जे ते प्रभू येशू ख्रिस्त मरण क्रूसावरती आणि उठणं आणि पुनरुत्थानाच्या द्वारे आपण पाहत आहोत हे एक जगिक विश्वास देवाचं राज्याचं सुरुवात जिथून झालेलं आहे प्रियजन. वेल माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, इट इज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ would belie in human being. So, and you have to have the firm commitment and belief that is very important. आणि तुम्हाला सांगू दे प्रभू हे देवाचं राज्य एक छोटंसं सुरुवातच्या द्वारे एक प्रचंड गोष्ट जे घडत आहे हे तुम्ही एक विश्वास ठेवणे एक अत्यंत गरज आहे. छोटंसं सुरुवाताचं देवाचं राज्याचं एक वैभवशाली कृत्य घडत आहे हे तुम्ही विश्वास ठेवणे एक अत्यंत गरजेचं आहे. इफ यू रीड Daniel 2nd chapter and 35th verse, दानियल 2रा अध्याय आणि 35 वचन काय म्हणत आहे. आत्ताच आपण ऐकलेलो, जस्ट नाउ वी हॅव हर्ड, फ्रॉम अ स्मॉल स्टोन बिकेम अ ग्रेट माउंटन अँड फिल्ड द अर्थ. एक छोट्याशा दगडाच्या द्वारे मोठं पर्वत झालेलं आहे आणि जगामध्ये पसरलेलं आहे. अँड द ग्रोथ ऑफ चर्च इन द फर्स्ट सेंचुरी, इन द फर्स्ट एडी, सर्टनली ॲज वी सी इट हॅड अ व्हेरी स्मॉल बिगिनिंग. आणि जे मंडळी सुरुवातीला पहिल्या शतकामध्ये आपण पाहतो एक छोटंसं द्वारे सुरू झालेलं आहे, एक काही लोकांच्या द्वारे सुरू झालेलं आहे आणि आता काय आहे, जगभर पसरलेलं आहे. नाव इट हॅज स्प्रेड द वर्ल्ड वाईड. Amen. And that is how, even in the book of Acts, if you see, 2nd chapter and 41 and 42nd verse, प्रेषित कृत्य 2रा अध्याय 41 आणि 42 आपण पाहिलं. It tells about on the day of the Pentecost दिवशी, आणि त्या घरामध्ये त्या खोलीमध्ये 120 लोक होते. There were about 120 disciples who grew to about 3,000 just in one day. 120 होते. आणि ज्यावेळेला पेत्र बोलू लागला, अँड द टाइम वेन पीटर ही वॉज फिल्ड विथ द पॉवर ऑफ द होली स्पिरिट, आणि ज्यावेळी पेत्र पवित्र आत्म्याने भरलेला होता आणि ज्यावेळी तो बोलू लागला 120च्या द्वारे त्या क्षणी काय झालेलं, त्याच दिवशी 3,000 लोकांचं काय झालेलं आहे, प्रभूमध्ये परिवर्तन झालेलं आहे, प्रभूमध्ये आलेलं आहे प्रियजन. फ्रॉम 120 when hearing the word of God through the Peter what he spoke, from 120 about 3,000 people were baptized and came into the Lord. See, that is the growth.
देवाच्या वचनाचं हेच एक चमत्कारिक आणि आश्चर्यजनक आहे की देवाचं वचन ज्यावेळेला आपण स्वीकारतो भरभराटा होतं. देन वेन यू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड देर इज ऑलवेज ग्रोथ. And not only that, if we read Acts 4:4, प्रेषित कृती 4:4 जर पाहिलं आणि ते 3,000चे नेवटी काय झालेले 5,000 who came into the Lord, देवामध्ये येशू ख्रिस्ताच्या मध्ये स्वीकारलेले की आमचा हा तारणारा आमचा मसीहा आहे. The number of the disciples continue to multiply. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शिष्यांची संख्या वाढत चाललेला आहे. आणि आपण पाहतो पहिलं प्रेषिताचे कृत्य 6 आणि 7 वचनामध्ये सांगत आहे पहिलं येरुशलेममध्ये होतं वाढ. देर वॉज द ग्रोथ ओनली इन जेरुसलेम. दॅट इज वॉट ॲक्ट्स 6:7 सेज. देन इफ यू रीड ॲक्ट्स 9:31, प्रेषिताचे कृत्य 9:31, मग नंतर काय झालेलं जुडिया, गॅलिली, समेरिया आणि अनेक ठिकाणी पेसले. नॉट ओनली दॅट, लेटर ऑन वी सी इन ॲक्ट्स 9:31 दॅट नाव द वर्ड of God spread and the people started receiving and growing into the knowledge and truth of our Lord and Savior and accepting Him as our Messiah and our Savior. The number went on increasing and in different regions of the world, in Judea, Galilee, Samaria, and now into the entire world. Today we see the growth of the influence of the kingdom, lives of the believer worldwide. आणि आज आपण पाहत आहोत विश्वासणारूंचं जे जीवन आहे हे जगभर पसरलेलं आहे. हे एक निश्चय. मोरीचं दाणं एवढं सुरुवातीचं वाढ आणि आता जगभर पसरलेलं आहे. द ग्रोथ just very insignificant of the mustard seed, but it has now grown into a big tree and spread into the worldwide. Its growth would be beneficial to the world. आणि ह्या वाढीच्या द्वारे काय आहे पूर्ण जगाला त्याचा फायदा होत आहे प्रियजन. In the parable, Jesus spoke about how the birds of the air came and took rest and also built the nest on the branches. आणि ह्या वचनामध्ये ह्या दाखल्यामध्ये स्पष्ट रीतीने प्रभू येशू ख्रिस्त बोलत आहे की फांद्या वाढलेल्या आहेत, मोठं झाड झालेलं आहेत आणि फांद्या मजबूत झालेल्या आहेत. आणि तेवढंच नाही, पक्षी अनेक तऱ्हेचे पक्षी आलेले आहेत, तिथं आश्रय घेतलेला आहे. आणि तेवढंच नाही, तिथं घरटं देखील बांधलेलं आहे. अँड दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग to us if we believe in Jesus Christ. आणि विश्वास प्रभूमध्ये असताना, yes, we are going to grow, we are going to get the shelter, we are going to get the wonderful protection and the guidance and the wonderful stay what our Lord and Savior Jesus Christ had promised. आणि ह्या वचनाच्या द्वारे स्पष्ट आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे वचनाच्या द्वारे आपल्याला काय एक आश्रय मिळणार आहे, आपल्याला घर मिळणार आहे, आपल्याला विपुलताचा आशीर्वाद मिळणार आहे. हे एक निश्चित आहे. What Jesus meant by this? प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्याद्वारे आपल्याला काय सांगत आहे? ही मीन्स नॉट ओनली ब्लेसिंग. प्रभू येशू ख्रिस्त दाखवून देत आहे फक्त आशीर्वाद नाही, फक्त जेवण खाद्य नाही, फक्त पेय नाही. इट इज नॉट ओनली द ब्लेसिंग वॉट वी आर गोइंग टू गेट, इट इज नॉट ओनली द फूड वॉट वी आर गोइंग टू गेट, इट इज नॉट ओनली द ड्रिंक वॉट वी आर गोइंग टू गेट, बट वी आर गोइंग टू गेट द रायचियसनेस अँड पीस अँड जॉय इन होली स्पिरिट. दॅट इज वॉट रोमन 14 chapter and 17th verse आहे. रोमकरास पत्र 14 आणि 17 मध्ये म्हणत आहे. आणि ज्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त जे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे ह्याच्या वचनाच्या द्वारे फक्त आपल्याला आशीर्वाद मिळणार नाही, फक्त आपल्याला खायला प्यायला मिळणार नाही, पण आपल्याला नीतिमत्वता मिळणार आहे, शांती मिळणार आहे, एक आनंद मिळणार पवित्र आत्म्यामध्ये. आणि ते रोमकरास पत्र 14 अध्याय आणि 17 वचनामध्ये स्पष्ट रीतीने सांगितलेलं आहे. आमेन. That is the blessing what you are going to get. That is the only righteousness and peace and joy in Holy Spirit. आणि नीतिमत्व एक शांती आणि आनंद पवित्र आत्म्यामध्ये आपल्याला प्राप्त होणार आहे. The king offers the tender invitation to come to him and enter in. आणि आपण पाहत आहोत राजांचा राजा प्रभूंचा प्रभू आपला येशू ख्रिस्त तुम्हाला आणि मला आमंत्रण देत आहे. ओ दॅट आर हॅवी लेडन अँड बर्डन कम टू. सर्व कष्टीन पराक्रम तुम्ही माझ्याकडे या आणि तुम्हाला
देवाच्या भंडारामध्ये प्रवेश देईन. आय विल गिव्ह यू एंट्री इन टू दी हेवनली ग्लोरी. अँड दॅट इज वाय इट टेल्स अस इन मॅथ्यू 11 chapter and 28 and up to 30th verse. आणि आपल्याला मत्तयाचं सुवर्तमान 11वा अध्याय आणि 28 ते 30 वचनामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे. प्रियजन, द थर्ड थिंग व्हॉट आय वुड लाईक टू टेल यू इज दॅट, तिसरं महत्त्वाचं गोष्ट तुम्हाला सांगू दे, व्हॉट अबाउट टुडे, आजकालचं काय, हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वी हॅव टू सेल्फ इव्हॅल्युएट वेअर वी स्टँड. आम्ही काय करत आहोत ह्याचं आत्मपरीक्षण करणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. वेल, इन मॅथमॅटिकल पॉसिबिलिटी जर आपल्याला गणित रूपामध्ये पाहायचं असेल, बिगिनिंग विथ जस्ट 20 disciples, each converting just one person 1 year, and they're doing the same, what is going to happen? जर आपण पाहिलं गणित, देवाच्या सानिध्यामधलं भरभराट्याचं गणित, सुरुवातीला 20 शिष्य होते आणि प्रत्येक 20 शिष्य प्रत्येकाने जे तारण, प्रत्येकाने जे परिवर्तन, प्रत्येक एक व्यक्तीला एका वर्षामध्ये, आणि जे परिवर्तित झालेलं आहेत त्यांनीच तसं पुढं कार्य ठेवलं तर व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन? द ग्रोथ वुड बी लाईक अ मस्टर्ड सीड. मोहरीचं दाण्यासारखं वाढ होणार आहे. 20 देवाचं शिष्य आणि प्रत्येकाने एक व्यक्तीला एका वर्षामध्ये देवाकडून घेऊन यायचं, देवाकडे, येशूकडे, आणि जे परिवर्तित आहेत तसंच ते कार्य पुढे ठेवायचं. मग मोहरीचं दाण्यासारखं भरभराटी होणार आहे. अँड यू सी द मॅथमॅटिकल पॉसिबिलिटी, beginning just with 20 disciples, each converting just one person a year, and their convert also doing the same, the growth would be like the mustard seed. You see 20 disciples, at the end of year there will be 40 disciples. हे जर हे 20 शिष्य आहेत, प्रत्येकाने एकेकाला आणलं तर वर्षाच्या शेवटी 40 शिष्य होणार आहेत. 40 परिवर्तित होणार आहेत. 40 येशू ख्रिस्ताला समर्पित होणार आहे. 40 येशू ख्रिस्ताला स्वीकारणार आहेत. 5 वर्षानंतर काय होणार आहे? 640. आफ्टर 6 years फ्रॉम 20 इट विल बिकम 640. 20चं 600 वर. 10 वर्षामध्ये 20,480. इन 10 years फ्रॉम 1 it becomes 20,480. And in 50 years 6,055,360. आणि 15 वर्षामध्ये 6,55,360 आणि 360. 6,55,360 in 15 years. And in 20 years what is going to happen? From one person how many will be formed? It says 20,927,520. Amen. आणि आपण पाहत आहोत की 20 वर्षानंतर एका परवरीत ज्यावेळेला हे प्रक्रिया सुरू राहणार आहे की 20 दशलक्ष 951,000 आणि 520 परिवार. वेल, यू सी इट गोज ऑन मल्टिप्लाइंग फ्रॉम 1 to so many. एकाच्या द्वारे अनेक परते. अँड इट ऑल टेक्स ईच पर्सन टू ब्रिंग वन सोल टू क्राइस्ट ईच अँड एव्हरी इयर. आणि फक्त आपल्याला एवढं करायचं आहे, प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक एक आत्म्याला प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे घेऊन यायचं आहे प्रत्येक वर्षी. आणि हे भरभरा आपण पाहत आहोत. मोहरीचं दाण्यासारखं, पण ते वाढ भरभरा. इट इज जस्ट लाईक द सीड बट द ग्रोईंग इज ट्रिमेंडस. इट इज सर्टनली द स्पिरिच्युअल पॉसिबिलिटी. हे एक आध्यात्मिक समीकरण आहे प्रियजनांनो, हे एक आत्मिक आहे. वी ऑल्सो हॅव द सेम सीड ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. आपल्याकडे पण हे देवाचं राज्याचे बीज आहे. आणि काय आहे? देवाचं वचन. अँड व्हॉट इज दॅट? द वर्ड ऑफ गॉड. द सेम सीड ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, दॅट इज द वर्ड ऑफ गॉड. आणि हेच बीज आहे देवाचं राज्याचं, आणि देवाचं वचन आपल्यापर्यंत आहे, विच इज इनकरप्टेबल
and that lives and abides forever and ever. That is what 1 Peter, 1st chapter and 23rd and 25th tells us. आणि आपण पाहत आहोत की वचन जे आहे अविनाशीकरण आहे प्रियजनांनो, आणि हे आपल्याबरोबर आपल्या जीवनामध्ये अनंत काळ राहणार आहे असं पहिला अध्याय आणि 23 आणि 25 वचनामध्ये स्पष्ट रीतीने सांगितलेलं आहे. अँड व्हॉट इट सेज, माय वर्ड विल ग्रो आउट फ्रॉम युअर माउथ अँड इट विल नॉट रिटर्न एम्प्टी बट विल अकम्प्लिश व्हॉट आय डिझायर. माझ्या तोंडातून जे शब्द गेलेला आहे हे परत मोकळे येणार नाही, पण जे माझी इच्छा आहे ते आपण भरभराटाने येणार आहे. Amen. That is what it is telling to us. My word will go out from my mouth. I will not return empty, but will accomplish what I desire. Amen. That is what it is telling us today. And we have, even if one person, everybody should accept that. One person in 1 year, I will see and try to bring to our Lord and Savior Jesus Christ. आपण प्रत्येक जण एक निश्चय केलं पाहिजे की मी ॲटलिस्ट एका व्यक्तीला प्रभूकडे मी परिवर्तित प्रभूकडे मी घेऊन येईन, आणि त्याचं प्रत्येक वर्षी एका वर्षामध्ये एकाला घेऊन येईन आणि त्याचं फळ मोठं येणार हे एक निश्चित आहे. अँड द लास्ट थिंग व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू इज दॅट, शेवटी मला हे सांगायचं आहे, व्हॉट इज नीडेड इज पीपल. पण ह्यासाठी आपल्याला जे गरज आहे आज काळाचं मध्ये की आपलं लोकांचं गरज आहे. वी इन टुडेज टाइम्स वी रिक्वायर पीपल. आपल्याला लोकांचं गरज आहे. अ पीपल विथ विजन. लोक त्यांना दृष्टांत असणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. आणि कशाचे दृष्टांत? हू हॅव द विजन ऑफ क्राइस्ट. प्रभू येशू ख्रिस्ताचं दृष्टांत असणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. हू लुक नॉट ॲट द ॲपल्स अँड काउंट द सीड, बट लुक ॲट द सीड अँड काउंट द ॲपल. आणि सांगण्याचं तात्पर्य आहे की आपण सफरचंदाला पाहून बीज मोजायचं नाही, पण आपण बीजाकडं पाहून आपल्याला फळ किती देईल आपल्याला त्याचं महत्त्वाचं आहे. वाय लुक ॲट द कन्वर्टिंग अँड डेव्हलपिंग डिसायपल इन द सेम वे. आणि आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शिष्य हे कृत्याने कार्य केलेलं आहेत. मत्याचं सुप्रतमन 28 आणि 29 मध्ये, मॅथ्यू 28:19, गो इन टू दिस वर्ल्ड अँड proclaim the good news and baptize in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. ह्या जगामध्ये जा, मी तुम्हाला काय केलेलं आहे? मासे धरणाऱ्याने मनुष्य धरणारे केलेलं आहे. तुम्ही जा, लोकांचं बाप्तिस्म करा आणि पितेच्या पुत्र आणि पवित्र आत्म्यामध्ये बाप्तिस्म द्या आणि लोकांना प्रभूकडे घेऊन या. हे एक लोकांचं, तुमचं आणि माझं गरज आहे. इट इज द नीड ऑफ द पीपल, यू अँड मी. पीपल विलिंग टू पुट द किंगडम फर्स्ट इन द लाईफ. आणि जे लोक आपलं देवाचं राज्य आपल्या जीवनामध्ये पहिलं प्रतीक असणं एक अत्यंत गरज आहे. द सीड ऑफ द गॉस्पल विल प्रोड्यूस द फ्रूट. आणि देवाचं बीज जे आपल्यामध्ये आहे हे काय करणार आहे? आपल्याला फळ देणार आहे. बट ओनली इट हॅज टू फॉल ऑन द गुड साइड. पण हे बीज काय आहे? एक आत्मिक जमिनीमध्ये पडणं एक अत्यंत गरजेचं आहे. इफ वी अलाव, आपण जर ते बी पेरायला आपण जर दिलं नाही, इफ यू डू नॉट अलाव द सीड टू बी, व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन? then the cares of the world will take over us. ह्या जगी गोष्टीचं खटखटी आपल्याला घुरपडून टाकणार आहे. then the deceitful of the riches of the world. आणि आपण पाहत आहोत ह्या जगाचं जे श्रीमंती आहे हे आपल्याला कपट बनवत आहे. अँड द प्लेजर्स ऑफ द लाईफ. आणि पाहत आहोत जीवनाचं जे सुख आपण भोगायचं आपण प्रयत्न करत आहोत, वचन न स्वीकारण्याचं. आपल्याला ह्या फक्त जगी गोष्टी हव्या आहे. वी इन्स्टेड ऑफ रिसिव्हिंग द हॅव्हनली सीड, वी आर ओनली कन्सर्न अबाउट द वर्ल्डली नीड्स अँड द केअर्स ऑफ द वर्ल्ड विल चोक अप. आणि हे जगातलं सर्व गोष्टी काय करणार आहे? आपल्याला
गुदमरण्यासारखं करणार आहे, आपल्याला प्रत्येक गोष्टी ब्लॉक करणार आहे आणि आपल्याला उत्तम फळ आपण देऊ शकणार नाही. बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज वी विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग द गुड फ्रूट. पीपल विल हॅव टू अबाइड इन क्राइस्ट. आणि लोकांना प्रभू येशू ख्रिस्तमध्ये स्थानिक आणि असणं अत्यंत गरजेचं आहे. व्हॉट डज द बायबल सेज इन जॉन 15:7? योहानाचं सुभार्तमान 15वा अध्याय आणि 7वा म्हणजे, इफ यू अबाइड इन मी, माय वर्ड अबाइड इन यू, यू आस्क मी एनिथिंग आय डू. तुम्ही माझ्यामध्ये, माझं वचनं तुम्हामध्ये, तुम्ही काही मागा तुम्हाला मिळेल. आणि त्यासाठी प्रभूमध्ये आपण वास करणे एक अत्यंत गरज. वी हॅव टू अबाइड इन क्राइस्ट अँड फॉर अपार्ट फ्रॉम क्राइस्ट देर यू कॅनॉट डू एनिथिंग. आणि ख्रिस्त नाही तर आपण काही करू शकणार नाही. आणि आपलं योहानाचं सुवर्तमान 15वा अध्याय 4 आणि 5 मध्ये सांगितलं. आणि इन जॉन 15:4 and 5 it tells us, if there is no Christ we cannot do anything. We are nothing. ख्रिस्त नाही तर आपण काहीच करू शकणार नाही, काहीच नाही. फॉर ओनली दे आर एबल टू बेअर मच फ्रूट. आणि ख्रिस्त असेल तर आपल्याला विपुलताचं फळ आपण देऊ शकणार आहे. योहानाचं सुवर्तमान 15वा अध्याय आणि 5वा वचनामध्ये सांगत आहे. आणि जॉन 15 and 5 it tells us, if we want to be fruit bearing we have to have Christ in us and we will be the true disciple and the only they will able to glorify God. आणि जे ख्रिस्ताला स्वीकारलेले तेच प्रभूला गौरव करू शकतील आणि तेच प्रभूचं सत्य काय आहे शिष्य होऊ शकतील. And that is why it tells us so beautiful and wonderful in John 15:8. आणि मग योहाना सुवर्तमान 15 अध्याय आणि 8वा वचनामध्ये सांगत आहे. अँड आय एम लिव्हिंग अ क्वेश्चन टू यू. एक प्रश्न तुमच्यासमोर ठेवत आहे. आर यू विलिंग टू बी सच पीपल? असं देवाचं सेवा करामध्ये आणि देवाचं भरभराटीसाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताला तुम्ही स्वीकारून त्याला अनुसरणार आहेत का? आज तुम्हाला ठरवायचं. टुडे इज द टाईम, टुडे इज द डे यू हॅव टू डिसाईड. आय हॅव टोल्ड यू 4 थिंग्स. 4 महत्त्वाची गोष्ट सांगितलेल्या आहे. आय हॅव टोल्ड यू अबाउट द ग्रोईंग सीड. I have told you about the mustard seed. I have told you what about today and what is needed is people. 4 महत्त्वाची गोष्ट सांगितलेलं आहे की वाढतं बीजाबद्दल सांगितलेलं आहे, मोहरीच्या दानाबद्दल सांगितलेलं आहे आणि आजचं परिस्थिती काय आहे, आपण काय केल्यानं भरभराटा होणार आहे ह्याबद्दल सांगितलेलं आहे. आणि जे गरज आजकालचं आहे आपल्या लोकांचं गरज आहे. वी रिक्वायर पीपल. लेट अस प्रे. थँक यू मास्टर फॉर दिस मोमेंट. All glory, honor and majesty be unto thee, Lord Father. Father, thank you for revealing us so many things. Thank you for assuring us, Lord Father, if we receive you in our life and the word to be in us, Lord, you have said that whatever you ask, I'll do it. Thank you, Master, for the wonderful assurance and grace. Thank you for everything. All glory be unto thee. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of Jesus, I pray. Amen. Well, before we go on to the intercessory prayer, kindly remember the following in your prayers. Mrs. Shobha Kale, Mr. Vinod Kale, Mr. Albert Mercy, Mr. Satish Patre, Mrs. Mavis Banyan, Mrs. Nalini Bai Gaikwad, Miss Sushilatai Modak, Master Manushya Bauer. Prayer requests are there. Mrs. Ragini Dalaya, Master Jonah Jadho, and also we remember the one who is already into the glory of God, Father Stan Swami, the one who was a priest and a tribal activist, died last week. He was 84 years. Death has caused a deep anguish. The type of the government handled his case. We see the national outpouring of the grief at his sad demise. As Jesus Christ our Lord has said in John 12:24, unless the grain of wheat falls and dies, it cannot have new life. He remains an inspiration to all of us today
to build a better nation, India. He was the champion of the tribal right. Pray for his life, what he lived on this earth. The following persons have celebrated the birthdays anniversaries from 5th July to 11th July. Birthdays are as follows. Mr. Amul Madhukar Parde, Mrs. Spandana Tanvir Tholar, Miss Deborah Jim Reeves, Miss Reshmi Pratap Shinde, Mrs. Evelina Harold Burden, Mr. Shiv Om Prakash Agarwal, Miss Shannon Swapnil Baba, Mrs. Rupali Salil Matthew, Miss Sakshi Nitin Kamalkar, Miss Arpana Srinivas Babar, Mr. Rahul Santosh Tholar, Mrs. Shrin Shiv Agarwal, Miss Siana Pradeep Gaitada. Wedding anniversary, Mrs. Dorothy and Mr. Krushu Jannawala, Mrs. Sunita and Mr. Manoj Taidi. Let us pray. Heavenly Father, we laud and greet and we glorify you. Thank you for this day. Thank you for the moment. Thank you for the word of thine. Lord Father, I place the entire Christ Church family in thy care and the Lamb Church. Lord, for every individual I commit them, Lord, small, big. Every individual, O Lord, in the family, let thy richness and the fullness of thy mighty power and the grace may prevail. Bless them in the work, activities, in all doing of saying, O Lord. Father, I pray, O Lord, for the pastor committee, the men fellowship, women fellowship. I pray for the youth, Sunday school, the choir, and all the parameters of the church. Let them vibrate in a unified way for the glory of thine, Lord Father. I pray for all those who are sick and suffering, downtrodden, destitute, the oppressed, the widows, the orphans. Lord Father, some may be remembering which the name not be announced, but you are all knowing, God. Let the mighty hand be stretched to them, O Lord, and the wonderful touching and the wonderful healing to be brought about. We also pray, O Lord Father, those are sick and suffering in various homes and hospitals. And Lord Father, we pray for the pandemic and the decreasing trend, O Lord. Let it be totally eradicated, Lord Father, so that we may be able to move freely, not without the cloth mask, but with the mask of prayer, O Lord. Your guidance and governance to be prevail all the time, so that we may also able to come in unity, witness and service, worship, Lord, with one mind, one accord and strength in the wonderful sanctuary. Lord Father, we want your power, the grace to prevail. Father, we pray, continue to pray for all the medical parameters, doctors, nurses, ward boys, ward women, sweepers, postmen, policemen, farmers. Commit them, everybody, and also the NGOs which are coming, and also the individuals who are coming out and reaching to the unreached. Lord, for this time, many of them have lost their jobs. Father, let them job be revived, O Lord Father, and bless all those who do not have anything, and help with the persons, the angels, what you have created on earth, O Lord, to reach them. Lord Father, we pray for all those who are deprived of the basic necessity of the food, clothing, shelter. Lord Father, make it happen, O Lord Father, with thy angels who are prevailing on this earth. Thank you, Master, for your concern and grace and love. Father, we continue to pray for our country and neighboring country. We pray for all the authorities of our country. We pray for President, the Vice President, the Prime Minister, the Governor, the Chief Minister, and in all in authority in that time. Father, we pray for all the states of our country, Lord. Lord Father, save from all the parameter of the natural calamities. Let there be rain where there is rain necessary. Let there be sunshine, there is sunshine necessary, so the earth may bring good fruit in its season, so that we eat and glorify. Father, I pray especially for the state of Maharashtra.
Father, lack of rain, let the rains may be there, Lord, so that the crops may be brought about. And Lord, for fodder for the cattle, the grains for the birds, and the fruits for us, O Lord, Father, the human. Lord, Father, I pray for our governor and the chief minister of the state and all in authority in them. Father, I pray for the city of Ahmednagar. And Lord, Father, let the mighty revival may take place of the hearts, O Lord. And Lord, Father, the promise that yes, we as an individual will try to bring one soul to Christ in a year, and which will bring about the wonderful produce in abundance. Lord, Father, the small beginning like the mustard seed, but the wonderful assurance of the heavenly glory which is promised to us. Father, I pray for our diocese. I pray for the Sinai, Siena and Mathuma Church. Pray for diocese, Nasik diocese, Lord Father. I pray for our Bishop, Right Reverend Gaikwad. I commit them in thy care, Lord Father. I pray for the pastor, deacon, lay evangelical workers. I commit everybody. I pray, O Lord Father, for the executive committee. The right decisions may be brought about, O Lord, for the spiritual upliftment of the churches as a unified as a whole. Thank you for everything. All glory, honor, and majesty be unto thee. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of Jesus I pray. Amen. Let us all together say the Lord's Prayer. Parmushikli Pratnamaniya. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring a time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory, now and forever. Amen. The peace of God which passeth all understanding. Keep your hearts and minds in the knowledge and the love of God and of Son Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst you and remain with you always. Amen. Go in peace to love and serve the Lord in the name of Christ. Amen. God bless you all. Have a wonderful day and the wonderful week ahead. Stay home, stay protected, be blessed, and be a blessing to others. God bless you all.